Hello students. Hi, welcome back. How are you? Till you all join, I'll just erase it and start new thing. Okay. So continue with the excretion. So anyway, side by side we are doing both. So you will be enjoying both the sweetness of botany and zoology, isn't it? Yesterday I told another hormone produced by the heart to reduce the constricted blood vessels and dilate the blood vessels, which is that called. I explained you something about another hormone. Huh? Yes, ANF, correct. What is ANF? Long form? Long form of ANF, atrial natriuretic factor. So many people you were all asking me, madam, please upload the video and all. I uploaded it, you are no words later. You didn't even respond to me. Yes, atrial natriuretic factor. Correct. What you understood by the neural micturition reflex? What have you understood by that? Anyone having idea? Process of release of urine by the neural mechanism. What is that neural mechanism? You remember? The neural muscle, the urinary bladder internal lining will produce some stretching impulse. Okay, you are written. The urinary bladder is stretched. Sensory impulse is sent to the CNS and is received with stretch receptors. Very good. And okay, stretch receptors send of CNS send the motor impulse for the contraction of the uterine muscles and urine is passed. Motor impulse. Very good. That's good. Okay. Now we'll talk something about other excretory cells. Normally, what is the problem with this? About the urine content. So content of the urine, what I told you, content. Content ಅಲ್ಲಿ normal urine ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಯೂರಿಯಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ 25 to 30 grams of urea ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ಅಲ್ವಾ. ಈಗ ಸಪೋಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ there are some disorders, right? One of the disorder I'll give you diabetes mellitus. No, not diabetes mellitus. Mellitus we have done already. Diabetes insipidus already we have discussed it na. ಹೇಳಿದ್ನಲ್ವಾ insipidus. Insipidus ನಲ್ಲಿ due to low secretion of ADH ಇಂದ ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ ಇದು. Because of low secretion of ADH ಏನಾಗುತ್ತೆ, volume of the urine will increases. It will become diluted. In diabetes mellitus ಏನಾಗುತ್ತೆ, mellitus ಅಲ್ಲಿ there is more amount of glucose lost in the urine. This is called as glycosuria. Sometimes ketone bodies are lost.
ketone bodies are lost is called the ketosuria. These are the glycosuria, ketosuria are the disorders. ಇಲ್ಲಿ ಶುಗರ್ ಆಗಿದ್ದವ್ರಿಗೆ ಗ್ಲೈಕೋಸ್ಯೂರಿಯಾ ಆಗುತ್ತೆ. ಲೇಟರ್ ಕೀಟೋಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಕೀಟೋನ್ ಶುಗರ್ಸ್ ಆರ್ ಲಾಸ್ಟ್. ಫ್ರಕ್ಟೋಸ್ ಇಸ್ ಅ ಕೀಟೋನ್ ಶುಗರ್. Glucose is a aldehydic sugar, right? It has CHO at the end. It has C double bond O. Therefore, it's called the ketone. Ketose sugar is fructose, right? ಹಾಗಾಗಿ ಕೀಟೋಸ್ ಯೂರಿಯಾನು ಆಗುತ್ತೆ, ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಯೂರಿಯಾ, ಗ್ಲೈಕೋಸ್ ಯೂರಿಯಾನು ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ನಾರ್ಮಲಿ ಕಾಮನ್ ಇನ್ ಡಯಾಬಿಟಿಕ್ ಪೇಷಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಇದು ಯೂರಿನ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಅಂಡ್ ಅದರ್ ಕಂಟೆಂಟ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗೋದು ಹೆಂಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾರ್ಮಲ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಯೂರಿನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಲ್ವಾ. ದಟ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಯೂರಿಯಾ ಎಷ್ಟಿರಬೇಕು, ವಾಟರ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಏನ್ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು, ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಕಂಟೆಂಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗೋದಾದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಒಂದು ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಇನ್ಸಿಪಿಡಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಡೈಲ್ಯೂಟ್ ಯೂರಿನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಮೆಲ್ಲಿಟಸ್ ಬಂದ್ರೆ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದಟ್ ಕೀಟೋನ್ ಬಾಡೀಸ್ ಆರ್ ಲಾಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕೀಟೋಸ್ ಯೂರಿಯಾ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ಆಡ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ. ಆಮೇಲೆ ವೇರಿಯಸ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ರೆಟರಿ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಆಮೇಲೆ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಸ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಆಯ್ತಾ? ನೋಡೋಣ. We were writing points. We were ಅಲ್ಲ ನೇಹ, we were WHERE ಬರೆದಿದ್ಯಾ? ಮರೆತು ಬರ್ತಿರ್ಬೇಕು. We were writing, you were writing, right? Good. Okay, you finish it off about the composition of urine map. Okay, you are written or not written yet? But to start it yet? Do you want to start it? Over, na? Okay, color and transparency and odor is over. Okay. Okay, next you write composition ಅಲ್ಲಿ ಯೂರಿಯಾ, ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಆಡ್ ಮಾಡಿಲ್ವಾ? No. Okay, right. Composition of urine. It consists of major nitrogen waste as urea. Consists of major nitrogen waste as urea. Around 25 to 30 grams per day. Around 25 to 30 grams of urea per day is excreted. (25 to 30 grams of urea per day is excreted. Next, along with urea, traces of uric acid, ammonia is also excreted. Is also excreted. Major toxic substances. Major toxic substances
namely creatinine, creatinine, and hippuric acid. More toxic is ammonia only, but trace irutte ashtene Tanushri. It's just in traces. Traces means ಸಣ್ಣ ತುಂಬಾನೇ ಟ್ರೇಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ನೆಗ್ಲಿಜಿಬಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಅಂತ. ಸ್ಮಾಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಅಂತ. ಸ್ಮಾಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಅಲ್ಲ, ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರೋಷ್ಟು ಟ್ರೇಸಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನೆಗ್ಲಿಜಿಬಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಅಂತ ಬರೆದ್ರ. ಟ್ರೇಸಸ್ ಆಫ್ ಅಮೋನಿಯಾ ಆಯ್ತಾ. ಆಮೇಲೆ ಏನ್ ಬರೆದ್ರೆ ಕ್ರಿಯಾಟಿನಿನ್ ಅಂಡ್ ಹಿಪ್ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್. ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಬರ್ಸಿದ್ದೀನಿ ಇದನ್ನ ಒಂದ್ಸರ್ತಿ. ಓಕೆ, ಇದನ್ನ ಬರ್ಸಿದ್ರಲ್ವಾ ನಾನು. creatinine and hippuric acid. Next point, it also consists of excessive chemicals like antibiotics, food colors, full stop. Maximum amount of water, and slotted epithelial cells ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸೈಡ್ ಇರೋ ಎಪಿಥೆಲಿಯಲ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಕೆಲವು ಟ್ರೇಸ್ ಸ್ಲಾಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸ್ಲಾಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸ್ಲಾಟೆಡ್ ಎಪಿಥೆಲಿಯಲ್ ಸೆಲ್ಸ್
etc., etc. Okay. Next paragraph. In some disorders, composition of urine get changed. In some disorders, composition of urine get changed. Composition of urine get changed. First one, during diabetes insipidus, glucose is excreted along with urine. Glucose is excreted along with urine. In diabetes mellitus, glucose is excreted along with urine. And the condition is called glycosuria. Glucose alla, glycosuria. And the condition is called glycosuria. It is common in diabetic patients. It is common in diabetic patients. It is common in diabetic patients. In such patients, there is also loss of ketone bodies. In diabetic patients, there is also loss of ketone bodies and is called ketosuria. Ketonuria, ketonuria, not ketos, ketonuria. Ketonuria. Written? Next, second one. During diabetes insipidus, there is in diabetes insipidus,
there is low secretion of ADH. There is low secretion of ADH, resulting in excretion of dilute urine. Excretion of dilute urine. Due to inability of reabsorption of water. Reabsorption of water. Done, all of you? Due to inability of reabsorption of water. Done? Okay then. So let's now move on to next part. That is various other excretory organs other than kidney, who are all the body parts that help in excretion of toxic substances. We call now clearing the body. Body should be cleared. No toxic material should be there. During this kind of excretory materials will be excreted from not only from the kidney, some other areas also. Right? So what are the various other excretory organs in human body other than kidney? First thing is lungs. You know that lungs per day around 70 to 80 liters of 17 to 18 liters. 18 liters of carbon dioxide it is excreting per day. ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ 18 ಲೀಟರ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಅನ್ನ ಲಂಗ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ರೀಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಮೀನ್ಸ್ ಹೆವಿ ಅಮೌಂಟ್. Okay, so maximum carbon dioxide is waste material from the cell, no, that is excreted through lungs, right? Apart from this, normally our undigested food will be transported and lost through the system, digestive system, that is digestive tract. Loses maximum undigested food in the form of fecus. Third one, through the skin, sweat is produced. This sweat is produced by the sweat glands and loses lot amount of NaCl plus water content, and some traces of urea also is released from this. Sweat nalli urea nu kelavudella sweat alla kettu vaasane yaake barutte andre sometimes they are drinking less water and urea is not properly formed and it is not released from the kidney, then it come out through the sweat only. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೀರು ಕುಡಿದ್ಬಿಟ್ಟು ಯೂರಿನರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಯೂರಿನ್ ಕಂಟೆಂಟ್. ಅಂದ್ರೆ ಬಾಡಿ ಸ್ವೆಟ್ ಕೂಡ ಇಟ್ ಸ್ಮೆಲ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಯೂರಿನ್, right? So that is about the sweat glands. Then in skin alli sebaceous glands antide. Sebaceous glands andre the oil glands. Oil glands, they produce some kind of unwanted steroids and waxy and fatty substances release ಮಾಡುತ್ತೆ ಸ್ಕಿನ್ ಇಂದ. ಓಕೆ, ಸೊ ಬರೀ ಕಿಡ್ನಿ ಒಂದಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇದೆಲ್ಲಾನು ಬಾಡಿಯಿಂದ ಎಕ್ಸ್ಕ್ರೀಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿನಲ್ಲಿ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಬರೀ ಅದೊಂದೇ ತಿಳ್ಕೊಬೋದು. ಅದು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಉಳಿದೋದೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಇಂದಾನು ಎಕ್ಸ್ಕ್ರೀಷನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಯಾರಿಗಾದ್ರು ಕಿಡ್ನಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದ್ದವ್ರಿಗೆ ಬಾಡಿ ಸ್ಕಿನ್ ಇಂದಾನೇ ಬರುತ್ತೆ ಅದು ಯೂರಿನರಿ ಸ್ಮೆಲ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸ್ವೆಟ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಇಂದಾನೆ ಬರುತ್ತೆ ಅದು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್,
Write down other organs, other excretory organs in the heading. Okay, write down. Although major wastes are released through kidney, although major wastes are lost through kidney, other organs like lungs, liver, and skin also. Other organs like lungs, liver, and skin also help in eliminating excretory waste. Then next to write. First one, lungs, you write side reading, lungs. Lungs remove maximum amount of carbon dioxide from the body. That is around 18 liters of carbon dioxide per day. Maximum amount of carbon dioxide from the body, that is 18 liters of carbon dioxide per day. Next, in skin, there are two types of glands found. There are two types of glands found. First one, sweat glands. Second one, sebaceous glands. I repeat it. Okay, I repeat it. Okay. Skin. Second side reading in skin and in skin. In skin, there are two types of glands. Sweat glands and sebaceous glands. Telling slowly. Aita? What I have written on the board, Shri Raksha? Shri Raksha, how much I have written carbon dioxide on the board? Others, can you see what I have written on the board? How much lungs are excreting carbon dioxide? Can you see it as 80 liters? Whatever blur it is, can you see it as 80 liters? No, it's very clear. Right. 18 liters. Next, right, skin contain two glands, sweat glands and sebaceous glands. First,
sweat glands. Skin produce sweat. Skin produces sweat to keep the body surface cool. Skin produces sweat to keep the body surface cool. But along with sweat, which is a watery fluid, there is loss of NaCl. There is loss of NaCl. And some amount of urea, and sometimes lactic acid. Lactic acid ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ heavy exercise ಮಾಡಿದ್ರೆ lactic acid form ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. Do you remember? Respiration ನೆನಪಿದೆಯಾ lactic acid fermentation? You tell me, Anjan, what is lactic acid fermentation? Remember what I had done in the respiration part and tell me. Or not only in curds, I told you during heavy exercise, body utilize lactose and produce lactic acid. It's a kind of anaerobic respiration. Lactic acid fermentation happens in the muscles and there is production of lactic acid. I told normally the people who do heavy exercise, lactic acid is produced in that. Anjan Shetty, ನೆನಪಾಯ್ತಾ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು ಲ್ಯಾಕ್ಟಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಯಾವಾಗ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಸಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೆವಿ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ಎಲ್ಲಿಂದ ಆಚೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು? ಸ್ವೆಟ್ ಇಂದ ಆಚೆ ಬರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೆವಿ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಮಾಡಿದವ್ರ ಬಾಡಿನಲ್ಲಿ ಆ ಲ್ಯಾಕ್ಟಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಕೂಡ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. Okay, next. Sebaceous glands, ಬರೆದಿ ನೋಡಿ sebaceous glands ಅಂತ, or the oil glands, eliminate sterols, sterols, sterols. What a type of steroids? Sterols, some type of waxes, through the sebum. They will not have Rukaya, they will release during exercise.
ಇರೋದಿಲ್ಲ ಬಾಡಿನಲ್ಲಿ. They will release. Yeah, Neha, you're right. Glucose is broken down in the absence of oxygen into forming the lactic acid and form the cramps. Correct. Did you write what I told you? Sebaceous glands or the oil glands release the substances like sterols, waxes through sebum. Sebum andre oil anta. Through sebum, sebum. Sebum andre oil. Oil glands irtalla, skin inda oil bartalla, adralli idella release agutte. Sebum. Sebum andre oil anta. Who produce oil? Oil glands will produce oil. Or sebaceous glands are oil glands. ನಮ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಆಯಿಲ್, ತಲೆನಲ್ಲೂ ಆಗುತ್ತೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ತಲೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ತಲೆಯಿಂದ ತನ್ನಿಂದಾನೆ ಆಯಿಲ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮುಖನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಸೋಪ್ ಹಚ್ಕೊಂಡು ತೊಳಿತಾ ಇದ್ರೆ ಮುಖದನೇನು ಆಯಿಲ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಇಂದ ಆಯಿಲ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್. Undigested food is released along with the fecal matter. Along with the fecal matter. Along with the fecal matter. Next, liver. One more thing, right? Add liver. Already you know liver, what it will do. Liver. It is the largest gland that secretes bile. Yes, that secretes bile. It contains the pigments. What are the pigments? Bilirubin and biliveridin. Bilirubin and biliveridin. These are also excreted along with the fecus and some part through urine. Fecus and some part through urine. Next, liver also excretes cholesterol. Liver also excretes. The fourth one number is the liver. Okay, liver also excretes cholesterol,
steroid hormones, certain vitamins and drugs. Drugs ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ತಗೊಂಡಿರೋ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಅಂತ. Vitamins and drugs ಕಾಣಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಬರೀರಿ ನೀವು. And drugs. ಬರದ್ರಾ? Vitamins and drugs. Okay. Next, I'll give you next part, the disorders of excretory system. Okay. Disorders of excretory system. So actually there are various reasons where a person cannot filter the urine. Reasons ಸುಮಾರು ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಎಕ್ಸ್ಕ್ರೀಷನ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ. ಆ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಫಿಲ್ಟರ್ ಆಗಲ್ಲ ಆ ಕಂಡೀಷನ್ಗೆ ಏನಾಗ್ತೀವಿ ನಾವು, ಬ್ಲಡ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಂಟೈನಿಂಗ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಯೂರಿಯಾ, ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಯುರೇಮಿಯಾ. ಫಸ್ಟ್ ಬಂದು ಯುರೇಮಿಯಾ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಯುರೇಮಿಯಾ ಅಂದ್ರೆ increase in urea content in the blood. Urea increase in the blood. Reasons are many, right? Any reasons ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ. One, there may be formation of renal calculi. Renal calculi ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತೆ ನಾವು kidney stones ಅಂತೀವಿ. Kidney stones is the first common word is kidney stones, but biologically we call the renal calculi. ಯಾಕೆ ಒಬ್ಬ ಪರ್ಸನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಿಡ್ನಿ ಸ್ಟೋನ್ಸ್ ಆಗತ್ತೆ, ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಕಿಡ್ನಿ ಸ್ಟೋನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಕೆಲಸ, ಕಿಡ್ನಿ ಸ್ಟೋನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟೆಡ್ ಸರ್ಟನ್ ಮಿನರಲ್ಸ್, ರೈಟ್? ಮಿನರಲ್ಸ್ ಇಂದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಯಾರು ಜಾಸ್ತಿ ನೀರು ಕುಡಿಯೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಮದ್ದಿಂದವ್ರು ಕುಡಿಯಲ್ಲ, ಇದು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಒಂದಿನ 2 ದಿನ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಲೈಫ್ ಲಾಂಗ್ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಕುಡಿತಿರ್ತಾರೆ. ಬಾಯರ್ಕಂಡು ಇಷ್ಟೇ ನೀರು ಕುಡಿಯೋದು, ಇಲ್ಲ ಟೀ ಕಾಫಿ ಕುಡಿಯೋದು, ಇಲ್ಲ ಪೆಪ್ಸಿ ಕುಡಿಯೋದು, ಹಂಗ್ ಮಾಡಿ 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 ಬಾಡಿನಲ್ಲಿ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ get concentrated. So therefore these will be forming small stones in the kidney. Those are called renal calculi. These renal calculi are different type. One is called as the uric acid stones. Second one is called as calcium oxalate stones. Third one is called as MgPO4, magnesium phosphate stones. Each तरह stones आगे. First uric acid stone is because of highly concentrated urine. ಯೂರಿನ್ ತುಂಬಾ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಆದ್ರೆ ತುಂಬಾ ದಪ್ಪ ಡಾರ್ಕ್ ಕಲರ್ ಸ್ಟೋನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಈ ಸ್ಟೋನ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ನಾರ್ಮಲಿ ಈ ತರ ಬ್ಲಾಡರ್ ಇದ್ರೆ, ಯೂರಿನರಿ ಬ್ಲಾಡರ್ ಇದ್ರೆ, ಬ್ಲಾಡರ್ ನಲ್ಲಿ ಯೂರಿನ್ ಇದ್ದಾಗ ಇದರಲ್ಲಿ ಫ್ಲೋಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತಾವೆ, ಹಿಂಗೆ ಓಡಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತವೆ. ದೇ ಆರ್ ಬ್ಲಂಟ್ ಇರ್ತದೆ. ವೆನೆವರ್ ದೇ ಆರ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ವಾಟರ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆದ್ರೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಯುರೇಥ್ರಾನಲ್ಲಿ ಸಿಗಾಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಯೂರಿನ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡೋದು ತುಂಬಾ ಪೇನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಪಾಸೇ ಆಗಲ್ಲ, ಯೂರಿನ್ ಪಾಸ್ ಆಗಲ್ಲ, ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಕುತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತದೆ, ಯುರೇಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ, ಎಲ್ಲ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಸ್ಟೋನ್ಸ್ ಕುತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಸ್ಟೋನ್ಸ್ ಆರ್ ಬ್ಲಂಟ್ ಸ್ಟೋನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ದೇ ಆರ್ ಲಾರ್ಜ್ ಅಂಡ್ ಡಾರ್ಕ್ ಕಲರ್ ಸ್ಟೋನ್ಸ್. ಯಾರು ಇದೆಲ್ಲ ಮೇಜರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗೋದ್ರೆ ಪೀಪಲ್ ಹೂ ಡ್ರಿಂಕ್ ಲೆಸ್ ವಾಟರ್, ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಕಡಿಮೆ ಕುಡಿತಿರ್ತಾರೆ, ಕಡಿಮೆ ತಿಂತಿರ್ತಾರೆ, ನೀರೇ ಕುಡಿತಿರಲ್ಲ, ಆಮೇಲೆ ತುಂಬಾ ಸ್ವೆಟ್ ಆಗ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಯಾರು ಈ ಮೈನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಮೈನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಳಗಡೆ ಮೈನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ದೋಸ್ ವರ್ಕ್ ಅಟ್ ದ ಥರ್ಮಲ್ ಪವರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್,
ಹೈ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಏರಿಯಾನಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಬಾಡಿಯಿಂದ ನೀರು ಜಾಸ್ತಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಆಮೇಲೆ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಏರಿಯಾನ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೂ ತುಂಬಾ ಸ್ವೆಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಯಾರ್ಯಾರು ಸ್ವೆಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೋ ಅವ್ರು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೀರು ಕುಡಿಬೇಕು, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರುತ್ತೆ, ಕಿಡ್ನಿ ಸ್ಟೋನ್ಸ್ ಆಗೋದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಅವ್ರಿಗೆ. ರೈಟ್, ಸುಮಾರು ಜನಕ್ಕೆ ಅದೊಂದಿರುತ್ತೆ, ಅಯ್ಯೋ ನಾನೆಲ್ಲ ಆಚೆ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ಗೆ ಹೋಗಲ್ಲಪ್ಪ, ನಾನು ಮತ್ತೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನೀರು ಕುಡಿದ್ರೆ ರಾತ್ರಿ ತನಕ ಕುಡಿಯಲ್ಲ, ಮಧ್ಯ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಇವೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದವ್ರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮುಂದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಪಾಸಿಂಗ್ ಯೂರಿನ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಬಿಗ್ ಇಶ್ಯೂ. ರೈಟ್, ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೀರು ಕುಡಿಯೋದು, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಇಟ್. ಬಟ್ ಎನಿವೇ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದೇ ಶುಡ್ ಗೋ ಟು ಅ ಪ್ಲೇಸ್ ವೇರ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ಸ್ ನೈಸ್ಲಿ ಮೇಂಟೈನ್ಡ್. ಆ ತರ ಏರಿಯಾಸ್ ಈಗ ನವಡೇಸ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ ಮಾಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ಸ್. ಯು ನೀಡ್ ನಾಟ್ ಮಚ್ ಬಾದರ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ಸ್. ರೈಟ್, ಸೊ ವಾಶ್ರೂಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಈಗ ಇರುತ್ತೆ, ಹಳೆ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ಆಕ್ಚುಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ. ಆಕ್ಚುಲಿ ವಿಲೇಜ್ ಸೈಡ್ ಹೋದ್ರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಿಮಗೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೂ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನೆಟ್ಟಿಗೆ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿರಲ್ಲ. ಬಟ್ ಎನಿವೇ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ವಾಟರ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಹೆಲ್ದಿಯರ್. ರೈಟ್, ನಾಟ್ ಎಕ್ಸೆಸಿವ್. ದಿನಕ್ಕೆ ಒಂದು 3 ರಿಂದ 4 ಲೀಟರ್ ನೀರಂತೂ ಕುಡಿಲೇಬೇಕು. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 1.5 ಲೀಟರ್ ಹೋದ್ರೆ ಉಳಿದಿರೋದಾದ್ರೂ ಬಾಡಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಕ್ಕಿರುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಸ್ಟೋನ್ಸ್. ಎರಡನೇದು ಬಂದು ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಆಕ್ಸಲೇಟ್ ಸ್ಟೋನ್ಸ್. ಇದು ಕೆಲವು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಕೆಮಿಕಲ್, ಕೆಲವು ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಫುಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಕೆಮಿಕಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಆಕ್ಸಲೇಟ್ ಸ್ಟೋನ್ಸ್. ನಾರ್ಮಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಫೌಂಡ್ ಇನ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಲೆಟ್ಯೂಸ್. ಲೆಟ್ಯೂಸ್ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಪಾಲಕ್, ಸ್ಪಿನಾಚ್. ಸ್ಪಿನಾಚ್ ಅಥವಾ ಲೆಟ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಯಾವುದು ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಆಕ್ಸಲೇಟ್ ಸ್ಟೋನ್ಸ್. ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಅಮೋರ್ಫೋಫ್ಯಾಲಸ್. ಅಮೋರ್ಫೋಫ್ಯಾಲಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಸುವರ್ಣಗೆಡ್ಡೆ. ಈ ತರದ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಇದು ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಯಾವುದು ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಆಕ್ಸಲೇಟ್ ಸ್ಟೋನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ವಿಪರೀತ ತಿನ್ಬಾರ್ದು ಇವನ್ನೆಲ್ಲಾನು. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದಿರುತ್ತೆ ಕೊಲಕೇಶಿಯಾ, ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಗೆಡ್ಡೆ ಇರುತ್ತೆ, ಇದೇನೋ ಅಂತಾರಪ್ಪ, ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ವಡೆಗಳು ಮಾಡ್ತಾರ ನೋಡಿ. ಇದು ಕೊಲಕೇಶಿಯಾ ಇಸ್ ಅ ನಾರ್ಮಲ್ ನೇಮ್, ಕೊಲೋಕೇಶಿಯಾ ಬಯೋಲಾಜಿಕಲ್ ನೇಮ್ ಇದು. ಅದನ್ನು ಇಷ್ಟಿಷ್ಟೇ ಒಂದು ಹಿಂಗೊಂದು ಎಲೆ ಇರುತ್ತೆ, ಈ ತರ ಹೀಗೆ ಎಲೆ ಇರುತ್ತೆ, ಇದು ದೊಡ್ಡದು. ಈ ಎಲೆನ ಸುತ್ತಬಿಟ್ಟು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ವಡೆ ಮಾಡ್ತಾರ. ಅದನ್ನ ಏನಂತಾರ ಅದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಪ್ಲಾಂಟ್ ಹೆಸರು. ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಎಲೆ ಇರುತ್ತೆ, ದೊಡ್ಡ ಎಲೆ ಇರುತ್ತೆ. ಅದರದ್ದು ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಒಳ್ಳೇದಲ್ಲ, ಅದೆಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಬೆಳೀತದೆ ಅದನ್ನ. ಅದರದ್ದು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಇಷ್ಟು ಪತ್ರೊಡೆ ಅಂತಾರ, ಪತ್ರೊಡೆ, ಹೌದು ಪತ್ರೊಡೆ ಅಂತಾರೆ. ಅದರದ್ದು ಗೆಡ್ಡೆನು ತಿಂದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ಟೋನ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ, ಅವೆಲ್ಲ ತಿನ್ಬಾರ್ದು ಜಾಸ್ತಿ. ಜಾಸ್ತಿ ಯಾವ್ದು ಒಳ್ಳೇದಲ್ಲ, ಬಟ್ ಇವೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ತಿನ್ನೋದೇ ಒಳ್ಳೇದು. ಸ್ಪಿನಾಚ್ ಇಸ್ ಪಾಲಕ್, ಪಾಲಕ್ನು ವಿಪರೀತ ತಿನ್ಬಾರ್ದು. Magnesium phosphate and calcium phosphate stones are produced in the milk contents. Milk, cream, chocolates and tomatoes. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೇಷಿಯಂ ಫಾಸ್ಫೇಟ್, ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಫಾಸ್ಫೇಟ್ ಸ್ಟೋನ್ಸ್. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಟೊಮೆಟೊನು ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸುಮಾರು ಜನ ಬರೀ ಟೊಮೆಟೊ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ತಲೆ ಹಾಕಿ ಕೂರ್ಸಿರ್ತಾರೆ. ಆಕ್ಚುಲಿ ನೀವು ತಿಂತಿರಲ್ಲ ಚೀಸ್, ಪನೀರು ಅವುಗಳೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಫಾಸ್ಫೇಟ್ ಯಾವುದೇ ಇರಲು ಅದು ಕಂಟೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರಬಾರ್ದು. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಕ್ರೀಮ್ ಕಂಟೆಂಟ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ತಿನ್ನೋರ್ಗು ಆಗುತ್ತೆ. ಬರೀ ಹಾಲು ಕುಡಿದ್ರೆ ಆಗಲ್ಲ. ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದೆ, ಕಂಡೆನ್ಸ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಅಂತ ಅವೆಲ್ಲ ಇರ್ತಾರೆ. ಕಂಡೆನ್ಸ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಇರ್ಬೋದು, ಪನೀರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅವುಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಈ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಮ್ಯಾಗ್ನೇಷಿಯಂ ಫಾಸ್ಫೇಟ್, ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಫಾಸ್ಫೇಟ್ ಎಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಕೆಮಿಕಲ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಆಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಹಾಗಾಗಿ ಇವು ಎಲ್ಲದ್ರಿಂದನೂ ಕಿಡ್ನಿ ಸ್ಟೋನ್ಸ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ. ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕಿಡ್ನಿ ಸ್ಟೋನ್ಸ್ ಆದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನ್ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು, ದೇ ಮೇ ಬ್ಲಾಕ್ ದ ಯುರೆಥ್ರಾ. ಯುರೆಥ್ರಾ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಪಾಸ್ ಆಗಲ್ಲ ಯೂರಿನ್. ಯೂರಿನ್ ಅರ್ಜೆನ್ಸಿ ಇರುತ್ತೆ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ನಾಟ್ ಪಾಸ್ ದ ಯೂರಿನ್. ತುಂಬಾನೇ ಪೇನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಯೂರಿನ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡುವಾಗ. ಅದರಿಂದ ಯೂರಿನ್ ಫಿಲ್ಟರ್ ಆಗದೆ ವಾಪಸ್ ಬಂದು ಬ್ಲಡ್ ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬ್ಲಡ್ ನಲ್ಲಿ ಯೂರಿನ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯುರೇಮಿಯಾ ಅಂತಾರೆ. ಸಮ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಈ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಆಕ್ಸಲೇಟ್ ಸ್ಟೋನ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಇವೆಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಶಾರ್ಪ್ ಸ್ಟೋನ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ, ಸಣ್ಣ ಸ್ಟೋನ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ, ಆದ್ರೆ ದೇ ಆರ್ ವೆರಿ ಶಾರ್ಪ್. ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂಗೆ ಎಡ್ಜಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಿಂಗ್ ಇರ್ತದೆ ಇದು. ಸೊ ಈಗ ಯುರೇಥ್ರಾ ಹಿಂಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಹಿಂಗ್ ಪೆನೆಟ್ರೇಟ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಸ್ಟೋನ್ಸ್. ಪೆನೆಟ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಆಸ್ ಯು ಪುಟ್ ದ ಫೋರ್ಸ್ ಬೈ ಪಾಸಿಂಗ್ ದ ಯೂರಿನ್, ದೇ ವಿಲ್ ಡಿಸೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತದೆ, ಬ್ಲಡ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಹಿಮ್ಯಾಟ್ಯೂರಿಯಾ. ಬ್ಲಡ್ ಬರುತ್ತೆ, ಯೂರಿನ್ ನಲ್ಲಿ ಬ್ಲಡ್ ಬರಕ್ ಶುರು ಮಾಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ತುಂಬಾ ಪೇನ್ ಅಂತೂ ಆಗುತ್ತೆ. ತುಂಬಾ ಇವೆಲ್ಲ ಯಾವ್ದು ಆರಾಮ್ ಖುಷಿ ಡಿಸೀಸಸ್ ಯಾವ್ದು ಎಲ್ಲ ಪೇನ್ಫುಲ್ ಡಿಸೀಸಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ಇದೆಲ್ಲ ಆಗದೆ ಇರೋ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ಅಂತೂ ಯು ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಟು ಅವಾಯ್ಡ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಬೈ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಗುಡ್ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಬಾಡಿ.
and avoiding such certain things which I told you. ಇವನ್ನ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಿದಷ್ಟು ಒಳ್ಳೇದು, ಹೆಲ್ತ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಸ್ಟೋನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಆಗಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಪೇನ್ಫುಲ್ ಯುರಿನೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕೆಲವರಿಗೆ, ಯುರೇಮಿಯಾ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಂದ್ರೆ ಹಿಮಾಟ್ಯೂರಿಯಾ ಅಂದ್ರೆ, ಹಿಮಾಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಲಡ್ ಇನ್ ಯೂರಿನ್ ಇಸ್ ಲಾಸ್ಟ್, ರೈಟ್. ಆಮೇಲೆ so many times this they will become unconscious if they are unable to pass the urine. Actually ಇದು ಸುಮಾರು ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದೀನಿ ನಾನು ಇದನ್ನ, ನನಗೂ ಇದು ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಒಂದು ಟೈಮ್ಗೆ ಯಾರೋ ಒಂದು ಸುಮಾರು ವರ್ಷದಿಂದ, ಒಂದು 7 to 8 years ಬ್ಯಾಕ್ ಇರ್ಬೇಕು, ಯಾರೋ ನೈಟ್ ಅರೌಂಡ್ 12 o'clock ಯಾರೋ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಯಾರೋ ಅಂತ ಎತ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ, ಯೂಶಲಿ ನೈಟ್ ನಾನು ಆಫ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ. ಅವತ್ತು ಏನಕ್ಕೋ ಆನ್ ಇತ್ತು, ಎತ್ಕೊಂಡೆ. ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಮೇಡಮ್ ನಾವೆಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಒಂದು ಯಾರೋ ಮೀನ್ಸ್ ಎಲ್ಡರ್ಲಿ ಪರ್ಸನ್ ವಾಸ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಟು ಮೀ, ನಾವ್ ಹೀಗೆ ಒಂದೆಲ್ಲೋ ದೂರ ಬಂದಿದೀವಿ, ವೇರ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಸ್ಮಾಲ್ ವಿಲೇಜ್, ವಿ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸ್, ಬಟ್ ನನ್ನ ಮಗನ್ಗೆ ಏನೋ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಹಿ ಇಸ್ ಅನೇಬಲ್ ಟು ಪಾಸ್ ದ ಯೂರಿನ್ ಅಂಡ್ ಹಿ ಈಸ್ ಸ್ಟ್ರಗ್ಲಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಹಿ ಈಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಕ್ರೈಯಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ಫ್ಲೋರ್, ಹಿ ಈಸ್ ಕ್ರೈಯಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಹಿ ಈಸ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಮೀ ಟು ಕಾಲ್ ಯು, ವಾಟ್ ಶುಡ್ ವಿ ಡೂ ಅಂತ. ಅವ್ನು ಹೇಳ್ದ, ಮೇಡಮ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಕೇಳಿ ಅಂತ. ನಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲ, ನಿಮ್ಗೆ ಈಗಲೂ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಏನೋ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ನನ್ ಕೇಳಬೇಡಿ, ಓಕೆ. ಏನೋ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳಬಹುದು. ನಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲ ನಾನು, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ. ಬಟ್ ಅವ್ರು ಕೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಲವು ಪ್ರಿಕಾಷನ್ಸ್ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಅವ್ರಿಗೆ. ಏನಿಲ್ಲ, ಫಸ್ಟ್ ಕೆಲಸ ಅಂದ್ರೆ ಅವನು ಹಿ ಶುಡ್ ಪಾಸ್ ದ ಯೂರಿನ್ ವಿದೌಟ್ ಫೇಲ್. ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಪೇನ್ ಕಿಲ್ಲರ್ ಕೊಡಿ. ನಿಮಗೂ ಅಷ್ಟೇ, ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಹಂಗಾದ್ರೆ ಡಾಕ್ಟ್ರೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದನ್ನ, ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಪೇನ್ ಕಿಲ್ಲರ್ ತಗೊಂಡ್ಬಿಡೋದು. ಆಮೇಲೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೀರು ಕುಡಿಯೋದು, ಪೇನ್ ಆಗ್ಲಿ ಏನಾರೋಗ್ಲಿ ಬ್ಲಡ್ ಏನ ಬರ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ಯೂರಿನ್, ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ, ಓಕೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಯೂರಿನ್ ಒಂದೆಡೆ ಪಾಸ್ ಮಾಡದೆ ಒಂದಿನ ಫುಲ್ ಹಂಗೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ದಟ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಇಶ್ಯೂಸ್, ರೈಟ್. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನೇ ಈ ತರ ಇದ್ರು ನಿಮ್ಮ ಹೆಲ್ತ್ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕೇರ್ ಇರ್ಬೇಕು, ರೈಟ್. ಏನೋ ಎಲ್ಲಾರು ತಿಂತಾರೆ, ನಾನು ತಿಂತೀನಿ, ಎಲ್ಲಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲರೂ ನಾನು ಒಬ್ಬನೇ ಎಲ್ಲಾರು ಪೆಪ್ಸಿ ಕುಡಿತಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾಗಲ್ಲ ನನಗೆ ಆಗತ್ತಾ ಅಂತೆಲ್ಲ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಬ್ಲಂಟ್ ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಅಂತಾರೆ, ಓಕೆ. ನಾನು ಸುಮಾರು ಜನ ನೋಡಿ, ಹುಡುಗರಿಗೆ ಅವೆಲ್ಲ ಕುಡಿಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಏನೋ ಒಂದು ಪಾರ್ಟಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಫಂಕ್ಷನ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದಾಗ ಬೇಕು ಅಂತ ಪೆಪ್ಸಿ ತರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಮಲತಾ ಮೇಡಮ್ ಕುಡ್ಸೋಣ ಅಂತ. ನನಗೆ ಕುಡಿಸೋದು ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ಲ, ನಾನು ಏನೋ ಒಂದ್ ಸಿಪ್ ಕುಡಿದ್ರೆ ನನಗೇನಾಗಲ್ಲ. ಬಟ್ ದೋಸ್ ಹೂ ಡ್ರಿಂಕ್ ಲೈಕ್ ಬಾಟಲ್ ಟೈಪ್ ಥಿಂಗ್ಸ್, ದೇ ಆರ್ ಅಫೆಕ್ಟಿಂಗ್, ಓಕೆ. ನನಗೋಸ್ಕರ ಕುಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ನೀವು ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಾಡಿ ಕುಡಿಸೋದಲ್ಲ, ನಿಮ್ ಹೆಲ್ತ್ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ. ಇವೆಲ್ಲ ಬಂದು ನಿಮ್ ಕಿಡ್ನಿಗೆ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಮ ಬಾಡಿ, ನಿಮ್ ಹೆಲ್ತ್, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ. ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಫೋರ್ಸ್ ಮಾಡೋದು ಅದಕ್ಕೆ ಕುಡ್ದೆ, ನಮ್ ಇವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ತರದೆಲ್ಲ ಐಟಮ್ ತಿಂತೀನಿ ಅಂತೆಲ್ಲ ಅನ್ನಕ್ ಹೋಗಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಸುಮಾರು ಜನಕ್ಕೆ ಅದೊಂಥರ ಮಡಿವಂತಿಕೆ ಅನ್ಕೊಂತಾರೆ, ಏನಂದ್ರೆ ನೀರ್ ಕುಡಿಯಲ್ಲ, ಯೂರಿನ್ ಹೋಗಲ್ಲ, ಇಡೀ ದಿನ ಹಂಗೆ ಇರ್ತೀನಿ, ಸೂಪರ್ ಮ್ಯಾನ್ ನಾನು. ಯಾರೋ ಸೂಪರ್ ಮ್ಯಾನ್ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಾರು ನಾರ್ಮಲ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ. ಕಿಡ್ನಿ ಸ್ಟೋನ್ಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಅದಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಇನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ, ಓಕೆ. ರೈಟ್ ದ ಹೆಡಿಂಗ್ disorders of kidney. Anything if you have understood or if you have heard anywhere, you can share with me. ಪತ್ರೊಡೆ ಎಲ್ಲ ಗುಡ್ ಫಾರ್ ಹೆಲ್ತ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರೂವ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಪುಟ್ಟ. ಬಿಲ್ ಪತ್ರೆ ಅಲ್ಲ ವರ್ಷ, ಬಿಲ್ ಪತ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಪತ್ರೆ ದೇವ್ರಿಗೆ ಹಾಕೋದು ಪತ್ರೆ. ಲೆಟ್ಯೂಸ್ ನಮ್ ಕಡೆ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂಜನ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ನಾವು ಲೆಟ್ಯೂಸ್ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಈ ಇದ್ರದ್ದು ಬರ್ತೆ ನೋಡು, ಫುಡ್ ಚಾನಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಲೆಟ್ಯೂಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಎಲೆ ಇಡ್ತಾರೆ ಊಟದ ಮೇಲೆ, ನಮ್ ಕಡೆ ಇರಲ್ಲ. ಲೆಟ್ಯೂಸ್ ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಲೆಟ್ಯೂಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂಥರದ್ದು ಅಗ್ಲ ಎಲೆ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಫುಡ್ ಚಾನಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ, ನೋಡ್ತಾರೆ. ಬರ್ಗರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಯಾವ ವರ್ಡ್ ಬರ್ಗರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಎಲೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ ನೋಡಿ, ಐಸ್ಬರ್ಗ್ ಅಂತಾನು ಅಂತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ. ಐಸ್ಬರ್ಗ್ ಏನೋ ಅಂತಾರೆ, ಎಲೆ ಇರುತ್ತೆ, ಐಸ್ಬರ್ಗ್ ಬೇರೆ. ಬಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಇರ್ತದೆ ಲೆಟ್ಯೂಸ್ ಎಲೆ ಅಂತ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ತುಂಬಾ ಸುತ್ಕೊಂಡಂಗೆ ಎಲೆ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ತಿನ್ನಬಾರ್ದು ಅಷ್ಟೇ, ಓಕೆ. ರೈಟ್ ಹೆಡಿಂಗ್ disorders of excretory system. Right on. Malfunctioning of kidney. Health is our wealth, ma'am. Oh my goodness. We have to take care of our health to avoid these disorders. If we neglect, it ruins everything. Yes. Very good, ma'am. Neha, you are right.
ಎಲ್ಲಾರ್ಗು ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಸುಮಾರು ಜನಕ್ಕೆ ಏನೋ ಒಂದು ಇರುತ್ತೆ ಫೀಲಿಂಗ್, ನನಗೇನಿಲ್ಲ, ನಾನು ಫುಲ್ ಆರಾಮಾಗಿದ್ದೀನಿ. ರೈಟ್ ಡೌನ್, ಟೈಮ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ರೀಟರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್. Write down. Uremia. First one, uremia. It is the inability of filtration of urea in kidneys. It is inability of filtration of urea in kidneys. Or malfunctioning of kidney. Malfunctioning andre ಕೆಲಸ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತ. Or malfunctioning of kidney. ಅದರ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. Malfunctioning of kidneys leads to accumulation of urea in blood. Leads to accumulation of urea in blood. Accumulation of urea in blood. It leads to accumulation of urea in blood. And the condition is called uremia. Urea in blood, and it is called uremia. Next, renal calculi or kidney stones. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಲ್ಲ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಬರೀರಿ, ನೋಡೋಣ, ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ಮಂಡೇ. Okay, time's up. I know, time's up. Okay. Done, dear students. See you then Monday. Do well in test. Write very well in test. Coming test. Naale meet madana. Aita? Sure then. Bye bye. Let's meet tomorrow and day after tomorrow. Okay. Bye bye.